Good morning everyone. In the last class I have briefed about budget set. So from two classes I guess I am talking about budget set now. In the budget set we have discussed few of the concepts. So first I discussed the relationship with the price. So then in the yesterday class I have briefed you about income. So now I am going to talk about when related goods prices are going to change. So now, whenever we talk about demand, few of the determinants are there. So which is going to influence price, income, related goods of a price which is going to change. So these are all the things which is going to matter a lot when it comes to a market, a consumer, your production, any of the activity when you're planning for. So there's definitely few of the things which is really matter. These are the things. At the same time you have to talk about taste and preferences too. So in the budget set, in the beginning I have discussed about price. So after that I started in the last class, previous class. So I have discussed about income. So whenever income changes, how the relationship with the budget set is going to change. So just let me brief the exact last class. So to be keep you in the same point. So this is the budget line, the actual budget line when income is going to increase. So both the goods consumption is going to shift. So it's going to increase. So we're going to shift towards right side. So the curve. The budget line, a budget set, this is called as a budget line with a lot of combinations in it. So it is going to shift towards the right side. If anybody's income is going to decrease, that time, the actual budget line what we have, it is going to shift towards the left side. So this way, the budget line is going to shift towards right side and the budget line is going to shift towards left side when income is going to change. If its income increases, consumption of both the goods are going to increase. If income decreases, both the goods consumption is going to decrease. So this way, diagrammatically, this is the way how the shift in the budget set. The topic is the shift in the budget set is going to shift to the right side or to the left side. So now in the first classes we already done with the price and in the yesterday previous class I'm done with the income. So now I'm going to talk about the third concept today's class. So that is related goods and prices are going to change. Any of the related goods if you have, that price is going to change. So then how your budget line is going to shift. So I'm just erase this. This is not needed as of now. Okay. So now you have to come to an assumption that you have two goods. Only two goods you have in the market. At the same time, you have to come to a conclusion that so in these two goods, one good is banana and the second good what you have, the first good and the second good what you have, that is mango. So when you are coming with a topic which related good price is going to change, related good price is going to change. When related good price is going to change, how exactly the assumption we are going to carry with that, how we are going to construct a diagram. So now, for this concept, so we have to go with the assumption we have only two goods. Let me mention only. We have only two goods in the market and the first good is called as banana and the second good will be mango. So now, definitely if you want more of mango, you are going to sacrifice banana. If you want more of banana, so you are going to sacrifice mango. So this is the way how the business here, your budget set is going to work. In this case, so we'll come to another assumption for this topic, that is only one good price is going to change. Only one good price
Which one is the another good? You can consider anything. So now, which good you want constant? So we'll take it as the constant good as a mango. For an example now, for right now example, to build the example diagram. So what we are doing, only one good price is going to change. Another one remains constant. The good which is going to change. Okay, the good is going to change. We'll keep it that as a banana. And the good which is constant, another good is constant, that means another good price will be constant. Nothing else, the price will be constant. If another good price is constant, which good? That is mango. You are getting all the points now? So the first one, the second, only two goods you have. The first good is banana, the second good is mango. Only one good price will be changing. Another good will be constant, fixed, which is not going to change. So the good which is not changing, as if for this example right now, that's a mango. The good which is changing, the price of which good is changing, that is banana. So right now, so when you have these all assumptions, so we'll extract one of the diagram through these all steps. So let's go with the construction of a diagram now. So keep it this in your mind. So if I want to construct the diagram, okay. So now we're going to construct. This is the actual budget line, which is M by P2, M by P1. So this is the actual budget set what we have. So x-axis and the y-axis. So this is the zero base. So now the exact diagram what you are seeing, M by P2, M by P1 is the actual one. So let me write the conclusion part now. M by P2 and M by P2 to M by P1 is the actual demand, actual budget set. Budget set, I will use it as a PS to easy way. M by P2, M by P1 called as a budget, actual budget set. This is the original one. So now come to a conclusion now. Just assumption part. So now in the x-axis you have banana and the y-axis you have mango. Okay, x-axis you have banana and y-axis you have mango. In this scenario, mango is constant, as I said. Sorry, mango price is constant. Constant. And banana price will be changing. Banana price is going to change now. So if banana price is going to change, so change represents two ways. One, price is going to increase. Another one, you can come to a conclusion, price is going to decrease. So two-way conclusion you can come to. One, mango price is constant, there is no change. That means the price is not changing. Whenever I am using any word like constant, that means the price at all, at any cost, it is not going to change. So ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಂದು ಗುಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಬರಬೇಕು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪ್ರೈಸ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಯಾವ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬನಾನಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎರಡು ಗುಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬನಾನಾ ತಗೊಂಡು ವೈ ಆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಗುಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಒಂದನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ವಿ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮ್ಯಾಂಗೋನ ನಾವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಬನಾನಾ ಪ್ರೈಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, ಸೊ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಬನಾನಾ ಪ್ರೈಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೇನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಗಳಾಗುತ್ತೆ. So now we'll come to our topic where if the budget set price is going to increase. If the price is going to increase, what will be the scenario, what will be the situation now.
now banana price is going to change. First one we'll pick banana price is going to increase. Banana price is going to increase. If banana price is going to increase, if price increases, the simple logic says that demand of that is going to decrease. If price increases, demand decreases. I told you already a beginning, one of the best example theory which is price and demand theory. ನಿಮಗೆ ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬುಕ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ರಿಯಲಿ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ತಗೊಳಕ್ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬಾ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸೆನ್ಸಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸೊ ಯು ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ಸೊ ಬೇಡ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ನಂಗೆ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ದುಡ್ಡು ಇರಬಹುದು, ದುಡ್ಡಿದ್ರೂ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆ, ನಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ವೆನೆವರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, demand will decrease. So demand is going to decrease, that means consumption of that good is also going to decrease. Price is increasing but demand is decreasing, consumption also decreasing. ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಯಾಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರೈಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಗೂಡ್ಗೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಡು ಬರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೊಂಡ್ಕೋತೀನಿ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ನಂಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ದು ಸೈಕಾಲಜಿನೇ ಅಷ್ಟೇ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ದು. ಸೊ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿ ಖುಷಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡು, ಮಜಾ ಬರ್ತಿದೆ ನನಗೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಡಿಮೆಗೆ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೊಟ್ಟೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತಾರ, ವಿ ರಿಯಲಿ ಫೀಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿಮಾಂಡ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ವಸ್ತುನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅದೇ ತಾನೆ, ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಗುಡ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆಗ ನಾನು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಇದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. there is no change in the white, there is no change in the mango, because I told you mango is the constant one here. Mango is the constant. Mango constant ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ so mango ಯಾವುದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. so I stay at the same point. ಅಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ. ಈಗ ಪ್ರೈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು, ಬನಾನಾ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟು ಅಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಕರ್ವ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, ಲೆಫ್ಟ್. ಇದೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ m/p2 represents mango because it's a vertical intercept. ಈ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು, ಮ್ಯಾಂಗೋನ. ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು, ಬನಾನಾ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಗುಡ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದೇನಾಯ್ತು, ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮ್ಯಾಂಗೋ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು 100 ರೂಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ 100 ರೂಪೀಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 100 ರೂಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಬಂದು 50 ರೂಪೀಸ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಬನಾನಾ 50 ರೂಪೀಸ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗೋ ನಿಮ್ಗೆ 10 ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, ನೀವು 50 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಟ್ರಿ, ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗಲೂ 50 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಿಮ್ಗೆ 10 ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ 50 ರೂಪೀಸ್ಗೆ 20 ಬನಾನಾಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ 50 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಸೇಮ್ 50 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೀ 15 ಬನಾನಾ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಕಿರೋದು ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು, ಬರೀ 50 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿರೋ 55 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬನಾನಾ ತಗೋಬಹುದು, 15 ಬನಾನಾ ತಗೋಬಹುದು. ನಾಟ್ ಮಚ್, ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೈ ಓನ್ಲಿ 15 bananas. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಆರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 15 bananas now. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್, ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ your consumption is decreased. ಸೊ ನಮ್ದು ಕರ್ವ್ ಶೇಪ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ as I said we are constant. ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವುದು, ಬರೀ ಬನಾನಾ ಮಾತ್ರ, ಅದಕ್ಕೆ ಬನಾನಾ ಮಾತ್ರ ಲೈನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಅದು ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇದರಲ್ಲೇ. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಪ್ರೈಸ್? ಬನಾನಾ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಯ್ತು? ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. So banana price, if the banana price is decreasing, so definitely you have to come to a conclusion the demand of it is going to increase, isn't it? The demand is increasing. If demand is increasing, so that means the simple logic says the consumption of it is also going to increase. The consumption is increasing, so that means, so definitely if I am constructing, so going to eliminate this. So I don't need this diagram now. So we'll go with the next diagram. The next diagram, this is for this reason, okay? So this is the actual curve. So I'll keep it the same way now. When price is going to change, the demand curve for this, the budget line, it's going to shift towards left. You remember this, okay? ಯಾವ ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಡಿಮಾಂಡ್? ಅವಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾವ್ದು? ಬನಾನಾ ಮಾತ್ರ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅವಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ. ಈಗ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಅದರದ್ದು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಈಗ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಪ್ರೈಸ್ 50 ಇದ್ದು, ಈಗ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾದ್ರು ದುಡ್ಡಿರೋದು 50 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ 20 ಬನಾನಾ ಬದಲು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬಹುದು? 30 ತಗೋಬಹುದು. ಪ್ರೈಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ 10 ಕೆಜಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, 20 ಕೆಜಿ ತಗೋತೀರಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿಲೆ 20 ಕೆಜಿ ಅಷ್ಟು ಸಿಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ದು ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಯಾವ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ನಾವು? ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. So now the demand shifted towards right side. Can you see this? The demand shifted, sorry, budget line shifted towards right side due to price got decreased. Because price is decreasing, demand got increased, consumption got increased. Now ಇಲ್ಲಿ price decrease ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಡಿಮಾಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನೌ. So the curve, the next curve what we have got, by keeping this as a constant, the curve shifted towards the right side now. Okay, clear with this? ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬನಾನಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಮ್ ಏನೋ ಬನಾನಾ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ? ಮ್ಯಾಂಗೋ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದೇ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಾನು ಬನಾನಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕರ್ವ್ ಶೇಪ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. Okay, so now we'll go with the conclusion by saying this. Banana will stay as a constant. That means the price of this will be constant, it is not going to change. So the consumption, the price, everything will be constant. The mango price is going to change. You have to assume that mango price is going to change. Change ಏನಾಗಬಹುದು? The change can increase or decrease. The price. So when the price is going to change, you have to come to a conclusion. The price can change two ways. So which way? The first way, you can assume that the mango price is going to increase. Otherwise, mango price is going to decrease. So both the ways you have to take the assumption. So if mango price is increasing, yeah, mango price is decreasing. Price ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ
ಸೊ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ನ ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೆಸರೇನು M/P2, M/P1, X axis and the Y axis with the zero base. So X axis and the Y axis. And the X axis definitely you will be having banana. So in the Y axis you will be having mango. So now I have taken an example. So now we'll come to our topic now. If price is going to increase, if the price is going to increase, what will be the situation now? If the price is going to increase, in that case, in that scenario, the consumption of it is going to decrease. The consumption of it is going to decrease. At the same time, demand of it is also going to decrease. ಯಾವಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬನಾನಾ ಟಾಪಿಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆ ವಸ್ತುನ ನಾವು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ದುಡ್ಡು ಕಡಿಮೆ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ 100 ರೂಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು 100 ರೂಪೀಸನ್ನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ 2 kg ರೈಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಸ್ದು. ಫಸ್ಟ್ 50 ರೂಪೀಸ್ ಇದ್ದು 80 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ರೈಸ್ ತಗೋಬಹುದು? 1 kg ತಗೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಈಗ 50 ರೂಪೀಸ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು 2 kg ತಗೋಬೋದಿತ್ತು, ನನ್ನ ಹತ್ರ 100 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಈಗ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ 80 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸೊ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ತಗೋಬಹುದು? ಬರೀ 1 kg. 20 ರೂಪಾಯಿ ಮಿಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ 80 ರೂಪೀಸ್ನ ನಾನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಾಗುತ್ತೆ. 80 ರೂಪೀಸ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ತಗೋಬಹುದು? 1 kg ತಗೊಳಕ್ಕಾಗೋದು. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ದುಡ್ಡು, the money what I have, it is really very much less off. So in that money, in the limited money what I have, I cannot consume more when the price is going to increase. The price is really much more, in that price is more, the price is increasing. At the same time, for that income what I am going to get, it is very little. In that case, consumption and the demand, they both are going to decrease. If consumption and the demand is going to decrease when price increasing, I have to stay here only without changing, because it says banana should be constant. The assumption part is saying one good should be constant. In the last time I have told you banana was changing but mango was constant. ನಾನು ಹಳೇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನಾನು ಮ್ಯಾಂಗೋನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬನಾನಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, banana constant ಆಗಿದೆ ಅಂತ. So I start with this point. So price increased, consumption and the demand both got decreased. So which side I will be shifting? I will be shifting towards left side. Can you see? My curve is shifted towards the left side by keeping this constant. Why this is constant? Because banana price is not at all changing. So I'm keeping this constant. Mango price is changing, that too price is increasing. Due to that, consumption and the demand is going to decrease. So I'm shifting towards left side. So nandu curve yav kade shift ಆಗ್ತಿದೆ? Left side shift ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ curve left side shift ಆಗ್ತಿದೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ನನ್ನ ಕರ್ವ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿದ್ದು M/P2 M/P1 ಏನಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಂದು ಕರ್ವ್ ಶೇಪ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಏನ್ ಕೊಡೋಣ? M/P2 ಡ್ಯಾಶ್. ಯಾವುದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಮ್ಯಾಂಗೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದು. ಮ್ಯಾಂಗೋ ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು? Y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗೋದು ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು? P2. ಯಾವ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ? ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? P2 ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಬನಾನಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಾಗ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? P1 ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ now you got to know. So the actual budget line is M/P2 and M/P1. When mango price got changed, price is increasing, demand will come to down. So the price, the budget size is shifting towards left side. So then we got the new budget line. ಇದರ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಸಿಕ್ತು. ಆ ಹೊಸ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಯಾವುದು? M/P21 to M/P1. ನ್ಯೂ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಇದು. ಯಾವುದು? ಇದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್. M/P2 M/P1 ಇದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ರೈಸ್ ಈ ತರ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಹೊಸದು ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್
ಸಿಕ್ತು, ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಸಿಕ್ತು, ಯಾವುದು m. ಸೊ m by p1 to m by p2 dash. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದು? ಇದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ತಗೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ written here. If price is decreasing, demand is going to decrease. Demand will definitely decrease. Demand is decreasing, at the same time consumption also decreasing. Demand is decreasing, at the same time consumption is also going to decreasing. So if the consumption decreases, oh sorry, I have written wrong actually. If price is decreasing, demand is increasing, consumption also decreasing. ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸಾರಿ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ. Price is decreasing, demand and the consumption both will be increasing. ಈಗ ನಾನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸೇಮ್ 100 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ 100 ರೂಪೀಸ್ ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. 2 kg ರೈಸ್ ತಗೊಂಬರೋಣ. 1 kg ರೈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ 50 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೋದೆ. ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತಗೊಳಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೈಸ್ನ. ತಗೊಳಕ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಂಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು 100 ರೂಪೀಸ್. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದ್ದು 100 ರೂಪೀಸ್. 100 ರೂಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು. ಸೊ ನಾನು 50 ರೂಪೀಸ್ಗೆ 2 kg ತಗೊಂಡ್ ಬರೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. 50 ರೂಪೀಸ್ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ, ಆಯ್ತಾ? 1 kgಗೆ 50 ರೂಪೀಸ್, ಇನ್ನೊಂದು kgಗೆ 50 ರೂಪೀಸ್. ಸೊ ನಾನು 2 kg ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 25 ರೂಪೀಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ. 1 kg ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 25 ರೂಪೀಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ 100 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ, 1 kgಗೆ 25 ರೂಪೀಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಎಷ್ಟು kg ತಗೋಬಹುದು ಈಗ? I can buy, instead of buying 2 kgs, I can buy 4 kgs, isn't it? 1 kg ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 1 kgಗೆ 50 ರೂಪೀಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಿದ್ದೆಷ್ಟು 2 kgs ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಪ್ರೈಸ್, 25 ರೂಪೀಸ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ 25 ರೂಪೀಸ್ 1 kg ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನಿರೋ 100 ರೂಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು kg ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 4 kg. ಸೊ ನನ್ನ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ನನ್ನ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಮೈ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಈಗ ನನ್ನ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಬನಾನಾ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ದ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಮೈ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Price decreasing but demand and consumption is increasing. So my curve shape should move towards to the which side? Think about it. To the right side. ನಾನು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ತೋರಿಸ್ದಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ, ಈಗ ಹೊಸದೊಂದು ನನಗೆ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹೆಸರಿಡಬೇಕು ನಾವು, m by p2 dash ಅಂತ. ಯಾವುದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ m by p2 dash. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಏನಿತ್ತು, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ m by p2 m by p1 ಇತ್ತು. ಈಗ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಐ ಆಮ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೌ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ದೇ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಮೈ ಕರ್ವ್ ಶೇಪ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಸೈಡ್, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಕರ್ವ್ ಮೂವ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್, ಒಂದು ಡಿಫರೆಂಟ್, ಒಂದು ನ್ಯೂ, ಐ ಗಾಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್. I got the new budget line. What it is? That is m by p1 to m by p2 dash. p1 alla change agirodu, p2 change agirodu. So this is the example, the way we are going to explain the theory. So ಈಗ ನಾನು ಹಳೆಯದು ಬನಾನಾ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಬನಾನಾ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ನನಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬನಾನಾ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಳೆಯದು. ಸೊ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, m by p1 dash to m by p2. ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವುದು, ಇದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿಸ್ ನೌ.
So now actually book example, banana is changing what? The changing is price. So mango is constant, price is not changing. So is change alli increase and decrease anta tagondidvi ನಾವು, increase decrease. Okay, so diagram ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. So m by p2, m by p1, the actual budget line, m by p1 to m by p2, it is actual budget line. This is the actual budget line what we have. When price is going to increase, when price increases, demand and consumption both going to decrease. Price of mango is going to increase, price increases, demand and the consumption is going to decrease. So keeping the mango constant, na haledakke hogidini ಈಗ ಮತ್ತೆ mango change ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, banana change ಆಗ್ತಿದೆ, mango change ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. So mango ಇರೋದು ಈ axis ಅಲ್ಲಿ, so I am keeping that constant ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆದ್ರೆ ನಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ m by p1 dash. This will be called m by p1 dash. So you have to go with m by p1 dash will be the new one which I am getting, which is moving towards left. So ಇದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ಅದೇ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀವಿ, m by p1 dash. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಗಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೇಂಜ್. ಹಳೆದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ p2 dash ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ. ಸೊ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು, which is x2 is equal to m by p2 dash. So okay, p1 change agidala, so I'll go with p1 dash divided by p2 x1. This will be the equation. ಈ equation ಇದಲ್ಲ ನಮಗೆ y is equal to mx plus c ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಅದು. ಇದು ಯಾವ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರೋದು, price is changing of banana ಗೆ. So mango price change ಆದರೆ x2 is equal to m by p2 dash minus p2 dash x1. ಇದು ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ಕಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, x2 is equal to m dash by p2 minus p1 by p2 x1. Is it clear? So ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, x2 is equal to m by p2 minus p1 by p2 x1. ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬಂದು ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಶಿಫ್ಟ್ ಹೆಂಗಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ m dash ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಗುಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ p1 ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬನಾನಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, p2 ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ p2 dash ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಚೇಂಜ್ ನ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ the whole explanation of the budget set. ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮನಿ ವಿತ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿರೋದು ದುಡ್ಡಿದೆ. ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬ್ರೈನಿ ಆಗಿ, ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೋತೀರಾ. ಸೊ ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಹತ್ರ ಇನ್ಕಮ್, ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಗೂಡ್ಸ್ ಎರಡೂ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಿದ್ಯಾ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ. ಸೊ ಈ ತರ ಇದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ಕಮ್
with the goods consumption, with the satisfaction, it will be talking about, related these all. So now the next topic what you have, one of the interesting topic, that is optimal choice of a consumer. That will be optimal choice of the consumer. So let's go with optimal choice of the consumer. The topic which I am going to talk about, that is optimal choice of the consumer. What exactly the optimal choice of a consumer is going to work? How exactly the theory is? The optimal choice of the work of the consumer, it is a theory which talks about two important theory by mixing it. The two important theory which is mixed in it to establish, to construct the optimal choice of the consumer theory. The two theories are, one is indifference curve, indifference map, okay. Another one which you needed, that is budget set. By mixing this, both the theories added, then the one more theory will be constructed, that is optimal choice of the consumer. So remember, the optimal choice of the consumer, it is nothing but indifference curve map plus budget set. Both will be mixed to analyze the optimal choice of the consumer. So now let me talk about indifference map or indifference curve. Indifference curve, one diagram here now. IC3, IC2, IC1. ಮೂರು ಕರ್ವ್ ಇದೆ. IC3, IC2, IC1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೂರು ಕರ್ವ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಎರಡು x and y ಗುಡ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುಡ್ ಇರುತ್ತೆ? So banana. So in the x axis you have mango. This is the assumption what we are going with. Isn't it? In the x axis you have banana and the y axis you have mango. So you have indifference map, which this theory I am talking about. So what it says, the higher the indifference curve gets, higher the satisfaction. ಇದಕ್ಕಿಂತ IC2 ಕಡಿಮೆ satisfaction ಸಿಗುತ್ತೆ. IC2 ಗಿಂತ IC1 consumption, IC1 ಗೆ satisfaction ಇನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. So ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ನೀನು indifference map ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, being a consumer, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು highest satisfaction ಸಿಗ್ತಿದೆ? IC3 ಅಲ್ಲಿ 3 curves ಇದೆ. 3 curves ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ best satisfaction, the maximum satisfaction ಯಾವ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? IC3 ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅಂತ assumption. So that is the way how it talks. The higher the indifference curve gives the higher satisfaction. IC3 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಯಾವುದು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? IC2 ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. IC2 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಯಾವುದು ಸಿಗುತ್ತೆ? IC1 ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. So definitely IC3 is our choice. ಈ ಮೂರು ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ IC3, IC2, IC1 ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ. So definitely it is IC3. IC3 always gives you the maximum satisfaction. So ನಿಮಗೆ IC3 maximum satisfaction ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, being one consumer, ನೀವು ಯಾವುದನ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ನೀವು ಗೊತ್ತು IC3 ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? IC3 ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಪ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವುದನ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಅದು. ನೀವು ಯಾವುದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಂಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಯಾರು ತಾನೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಿಗ್ಲಿ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. Every consumer in this world, in the market, who are going to purchase any of the good, they always think about the maximum satisfaction. If you are a rational consumer, you're really going to purchase anything, you're going to spend your money, so definitely you will definitely want the highest satisfaction, which you will get it in the IC3. So I'm thinking, you are thinking the way I am thinking. So okay, by keeping that, ನಾನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ನೀವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ನಿಮ್ದು ನಮ್ದು ಸೈಕಾಲಜಿ ಸೇಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ
ಸೊ ಆ ಪರ್ಪಸ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ದು ನಂದು ಸೈಕಾಲಜಿ ಸೇಮ್ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನನಗೂ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಹಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಆದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವಿಬ್ರು ಏನ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, IC3 ನೇ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಪಿಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಇವೆರಡು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ವಿತ್ IC3 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದನ್ನ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ. ಸೊ ನೀವೀಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾರು ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಶಾಪ್ಗೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯು ಗೋ ಟು ವಿಸಿಟ್, ಯು ಸಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಾಪಿಕ್. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1 kg ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಡ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ 2 kg ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ, ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಜಂಪ್ and you will want to buy the 2 kgs. Because why you want to buy the 2 kgs? Because you think that you are going to get the maximum satisfaction if you are going to buy that. So this way, so definitely highest satisfaction you are going to get from the indifference curve. So IC2 ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಹೋಗಲ್ಲ. IC1 ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು IC3 ಗೆ ಹೋಗೋದು. IC3 ಗೆ ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ವ್ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ IC4 ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನಾವು IC3 ಬಿಟ್ಟು IC4 ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ IC4 ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕರ್ವ್ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಅದು ಬೇಡ, ನನಗೆ IC3 ಸಾಕು ನನಗೆ. ಸೊ IC3 ಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬಿಟ್ರಿ ಈಗ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪ್, ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ as indifference map. A family of indifference curve if you are going to represent, then it will be called as indifference map. A simple explanation of it. Now on the other side, I'll talk about the budget set now. So now I'm done with briefing indifference curve. So now let me go with the budget set. What budget set says? So you have x-axis here, you have y-axis, and you have banana again here. You have mango. It is m/p2, m/p1. Most probably now the points are, all the things are recorded in your brain, I guess. So now this is talks about, in this one you're going to buy only mango in this point, extreme point. In this point you're going to buy only banana. In between you have so many combinations. Both the goods you can buy in the between. That's the thing. So now if the budget set is going to shift towards right side, the budget set is going to move towards right side. If the budget line is going to shift towards right, that means both the goods consumption got increased. Both the goods consumption got increased. To increase both the goods, income should increase. Logical ba? ಈಗ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈ ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ. ಈಗ ಇದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಎರಡು ಗೂಡ್ಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಎರಡು ಗೂಡ್ಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ವಾ? ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೈನ್ ಗಿಂತ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಈಗ ಈ ಮೂರು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಈ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೂಡುನು ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆ ರೇಷಿಯೋ ಬನ್ನಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಹಂಗೆ ಇದೆ, ಬೋತ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಬೋತ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಇನ್ಕಮ್ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗಿದೆ ಹಂಗೆ ಇದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ತಗೋಬೋದಾ, ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಸರು ಕೊಡೋಣ, ಎಫ್ ಅಂತ ಕೊಡೋಣ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೀಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಫ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಯು? Can you reach point F? Is it possible for you? Definitely not. For you, the point F is you cannot go with, because you cannot afford. And afford madakagalla ನೀವು, you cannot purchase. Otherwise, you cannot purchase. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಏನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ, both of us consumption ಮಾಡ್ತಿದ್ರ. ಈ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಿಮ್ದು ಇನ್ಕಮ್. ಈ ಇನ್ಕಮ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಇನ್ಕಮ್ ನ ಯಾವ್ದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ಈ ಲೈನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಲೈನ್ ಇದೆ,
ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ m by p2 to m by p1. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಲೈನ್. ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಲೈನ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಲೈನ್ ಯಾ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್. ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಫ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದಾ? ನೋ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಯಾಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಫ್ ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ನನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಎಸ್, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಏನೋ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದ್ರ ನನಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ದುಡ್ಡಿರೋದು ಎಷ್ಟು? ಇಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಇ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಇ ತಗೋಬೋದಾ ನೀವು ಗೂಡ್ಸ್ ನ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಬೈ ಇಟ್? ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಇಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಇಟ್. ಆ ಲೈನ್ ಯಾಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಇ ನ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಅಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಇ ಆಗುತ್ತಾ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಇ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ both the goods consumption is going to decrease. If both the goods consumption is going to decrease, the satisfaction level is also going to decrease, isn't it? ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ತಗೋಬೋದಾ ನೀವು? ಹೌದು, ತಗೋಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು 100 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನೀವು 60 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 40 ರೂಪಾಯಿ ಮಿಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ 60 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತಾ? 100 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ. So definitely your satisfaction level you're going to get the maximum when you're going to spend the 100 rupees. So ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇ ನ ಅಫೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು, ಪರ್ಚೇಸು ಮಾಡಬಹುದು. ಪರ್ಚೇಸು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಗೆ 100 ರೂಪೀಸ್ ಬರ್ತದೆ, 100 ರೂಪೀಸು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೀರಾ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? 100 ರೂಪೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅನ್ಡಿಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಒನ್ ಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಒನ್ ಎಷ್ಟು? m by p1 to m by p2. This will be the actual one which you are going to get the maximum satisfaction. So this way, in this theory, both the theory will be merged. Both the theory in the sense indifference curve and the budget set, both the curves will be merged. So that will be explained through the help of this diagram. So ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಎರಡನ್ನೂ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. So I'll meet you with the next class. Continued with the optimum choice of the consumer topic. Thank you so much.